یہ کیا لے کر آئے ہو زارون؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو کوئی مووی دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ بھویں اچکا کر جمائی لیتے ہوئے بولی تو جھٹ سے کمرے میں گھس کر زارون دروازہ لاک کر چکا تھا۔ لاریب اس وقت نائٹ سوٹ میں موجود تھی، شاید نیند میں تھی، اسی لیے شرٹ کے سامنے کے بٹن بند کرنا بھول چکی تھی۔ بے ساختہ زارون کی نظر اس کی دودھیا سفید گردن سے نیچے تک کا سفر طے کر چکی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ لاریب کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، پاگل لڑکی، یہ کوئی ایسی ویسی مووی نہیں ہے، یہ مووی دیکھنے کے بعد تمہاری آنکھیں پوری طرح سے کھل جائیں گی۔ بہت مشکل سے یہ انگلش فلم لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر 15 سالہ لاریب کی آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ کہنے لگی، ایسا کیا ہے اس مووی میں جو دیکھ کر نیند اڑ جائے گی؟ زارون شرارت سے ہنسا تھا اور پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور LED میں وہ USB کارڈ انسرٹ کرتے ہوئے بولا، دیکھو ہم دونوں اب جوان ہو چکے ہیں، اور تم ہی تو کہتی تھی مجھے دیکھنا ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے میں اس میں ایسی مووی لے کر آیا ہوں جسے دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ کیسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ مووی والا کہہ رہا تھا اس میں شروع سے لے کر آخر تک پورا پروسیس موجود ہے۔ یہ سن کر تو لاریب کے پیٹ میں گرہیں پڑی تھی۔ ابھی جوانی کی دہلیز میں ان کے قدم آئے ہی تھے کہ انہیں ان سب باتوں کا اشتیاق حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ مووی لگا کر وہ بیڈ پر آ کر لاریب کے ساتھ بیٹھ چکا تھا جب لاریب نے فوراً زارون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، زارون اگر کوئی آ گیا تو، اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو بہت مار پڑے گی۔ مگر زارون بولا، ارے کچھ نہیں ہوتا، سب سو رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ جاننا ہمارا حق ہے، میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں گا تبھی تو ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ یہ سوچ کر لاریب زارون کے مزید قریب ہوئی تھی کہ تبھی اسکرین پر فلم شروع ہو گئی اور اس میں دکھائی دینے والا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کس کرنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لاریب شرم سے چہرہ چھپانے لگی، جبکہ زارون کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، کہنے لگا، اب ایسے کیسے چلے گا؟ تم تو دیکھ کر ہی شرما رہی ہو، ٹھیک سے دیکھ لو اور سیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہارے ساتھ بھی میں یہ سب کرنے والا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب لاریب کو دیکھ کر اسے اپنے اندر ہلچل مچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ فوراً کہنے لگا، لاریب تم یہاں لیٹ جاؤ۔ لاریب لیٹ چکی تھی جب زارون اس پر جھکا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دی تو گھبرا کر لاریب کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم تو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں نا، پیار کرنے والے تو یہ سب کرتے ہی ہیں، تم بس ڈرنا نہیں پلیز، اور شور تو بالکل بھی نہیں کرنا ورنہ سب اٹھ کر آ جائیں گے۔ اور پھر اگلے ہی پل مووی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ لاریب کی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں میری چاکلیٹ ابھی کے ابھی واپس کر دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پینسل کو اس انداز میں اٹھا کر بولی تھی جیسے ہاتھ میں اس نے چاقو اٹھا رکھا ہو۔ آنکھوں میں اس وقت غصہ تھا۔ اپنے لمبے گھنے سلکی بالوں کو اونچی سی پونی ٹیل میں اس نے باندھ رکھا تھا اور کچھ لٹیں گالوں سے ہوتی ہوئی بار بار آنکھوں کی طرف بھی آ رہی تھی جنہیں وہ پھونک مار کر اپنی آنکھوں سے ہٹا رہی تھی۔ وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور دوپٹہ تو صوفے کے پیچھے گرا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑے اگلے ہی پل وہ اسے دھیرے دھیرے کھول بھی رہا تھا۔ چاکلیٹ کھولتا دیکھ کر وہ ایک بار پھر چلائی تھی، کہنے لگی، زارون کے بچے، میں تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، اور خاص کر کھانے پینے کی چیزوں کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے اچھل کر صوفے پر آئی تھی، لیکن تب تک جلدی سے چاکلیٹ کا پیکٹ کھول کر زارون اس کا ایک بائٹ لے چکا تھا کہ لاریب اس کے اوپر گر چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھینچنے لگی۔ اپنی چاکلیٹ اس نے اس کے ہاتھ سے تو لے ہی لی تھی، مگر اس کے منہ میں جانے والا پیس بھی وہ غصے سے توڑ کر اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے اوپر صوفے پر گتھم گتھا ہو چکے تھے کہ تبھی زارون اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دونوں ہی فرش پر آ گرے تھے۔ دھڑام سے گرنے کی آواز پر کچن میں کام کر رہی فرحانہ اور نوشین بیگم باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر تھوڑا سا غیر مناسب تھا، مگر مجال ہے جو دونوں عورتوں کے ماتھے پر بل پڑے ہوں یا پھر اور کوئی تاثر آیا ہو۔ زارون نیچے گرا ہوا تھا، ہنس رہا تھا اور ابھی بھی کسی طرح لاریب کی چاکلیٹ چھیننے میں لگا تھا، اور لاریب اس کے اوپر بیٹھی ابھی بھی اس کے بالوں کو کھینچتی اسے مار رہی تھی۔ دونوں بچپن ہی سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے، چچا زاد کزنز تھے،
ان کا گھر آمنے سامنے تھا. شروع سے دونوں بھائیوں میں بھی بہت بنی تھی اور جیٹھانی دیورانی کا ساتھ بھی اچھا تھا. عید یا کوئی بھی فنکشن ہوتا تو اکثر دونوں خاندان مل کر ہی کھانا بنایا کرتے تھے اور محفلیں جمع کرتی تھیں. ابھی بھی عید کا دوسرا دن تھا. فرحانہ بیگم اور نوشین بیگم دونوں کچن میں کڑھائیاں بنا رہی تھیں، مگر یہاں یہ دونوں بچے تو انہیں چین ہی نہیں لینے دے رہے تھے. لاریب کی ماں نوشین بیگم غصے سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو لاریب؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو چکی ہو مگر عقل تمہیں ابھی بھی نہیں آئی. ہٹو زارون سے پیچھے. زارون بھی ہانپتے ہوئے بولا تھا، اف موٹی، ہٹ میرے اوپر سے. ابھی ناشتہ کیا ہے میں نے، یہ نہ ہو کہ سب کچھ تیرے اوپر ہی انڈیل دوں. اس کی یہ بات سن کر اسے مکہ مار کر وہ اس کے اوپر سے ہٹی تھی اور کہنے لگی کہ کدو کہیں کے دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگایا نا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی. نوشین بیگم غصے سے لاریب کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، تم دونوں کا بلا وجہ کا پیر کسی روز تمہیں مجھ سے پٹوا دے گا. لاریب چھوٹی نہیں ہوں اب تم. اگر تم نے زارون کے ساتھ کوئی بھی شرارت کی تو میں تمہیں یہاں سے گھر بھیج دوں گی. وہ منہ بسوڑ کر ایک طرف بیٹھ چکی تھی جبکہ کچن میں ہانڈی میں چمچہ چلا رہی فرحانہ بیگم اس کو لیے دینے لگی. کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے نوشین؟ بچے ہیں دونوں، جانتی تو ہو بچپن ہی سے ایک ساتھ ہی اسکول بھی ایک ساتھ ہی جاتے ہیں، پڑھائی بھی ایک ساتھ کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے. بس چھوڑو تم بچوں کو، آؤ رائتہ تیار کروا دو، بھائی صاحب لوگ ابھی آتے ہی ہوں گے. 5 منٹ تک ہی زارون اور لاریب کی لڑائی رہی اور اس کے بعد ایک بار پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے. لاریب نے اپنے حصے کی چاکلیٹ کھا کر زارون کو دے بھی دی اور اب دونوں موبائلز پر گیمز کھیل رہے تھے. مونٹیسری سے ہائر ایجوکیشن تک دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے تھے، اسکول بھی ایک ساتھ جاتے، وہاں پر بھی ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کوئی بھی پنگا اگر لیتا تو دونوں ایک ساتھ ہی اس سے نمٹتے تھے. پورا اسکول ہی دونوں سے ڈرا کرتا تھا. اس وقت دونوں 9ویں کلاس کے طالب علم تھے. دونوں کی بانڈنگ آپس میں بہت زیادہ تھی. جس خاندان سے ان دونوں کا تعلق تھا وہ بھی ایسا تھا کہ بچوں پر خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں. بس اتنا پتا تھا کہ دونوں آپس میں کزنز ہیں، دوست ہیں. یہاں تک کہ اس رات جب سب کھانے بیٹھے تھے تو نوید صاحب مسکرا کر اپنے بھتیجے زارون سے کہنے لگے، ہاں بھائی بتاؤ، تمہاری دوستی اسکول میں لڑکوں کے ساتھ ہی ہے یا پھر لڑکیوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہتے ہو؟ فوراً زارون اپنے ساتھ بیٹھی کباب کھا رہی لاریب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، چاچو میری تو بس ایک ہی گرل فرینڈ ہے اور وہ ہے لاریب. اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور لڑکی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے کرائم پارٹنر ہیں. اس بات پر بھی وہ ہنس پڑے تھے. شاید ان کے لیے یہ بات نارمل تھی کہ بچے آپس میں کزنز ہیں اور ان کی دوستی ہے. خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، آج کل تو یہ سب کچھ نارمل ہے. مگر کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر یہ بچے کیسے ان کی ناک کٹوائیں گے. دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھ رہا تھا. ایک روز جب وہ دونوں اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میٹرک کلاس کے لڑکوں سے زارون کی دوستی ہو چکی تھی. ان میں ایک لڑکا کہنے لگا، سینما میں نئی انڈین فلم آئی ہے، بڑی اچھی ہے، ہم لوگ تو وہ دیکھنے جائیں گے، تو بھی کیا ہمارے ساتھ چلے گا؟ یہ سن کر زارون کے دل میں بھی خواہش آ گئی کہ وہ بھی سینما میں جا کر مووی دیکھے. پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، جیب میں 4-5 ہزار تو اس کے ہر وقت ہی پڑے رہتے تھے. پہلے تو ان کے ساتھ جانے کے لیے مانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، نہیں تم لوگ جاؤ، میں تو اپنی کرائم پارٹنر کے ساتھ ہی جاؤں گا. اس وقت زارون کی عمر 14 سال تھی جب اس نے چھٹی کے وقت 13 سالہ لاریب سے کہا کہ چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں. تو یہ سن کر وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہو چکی تھی. دونوں جب سینما کے باہر ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے تو وہاں پر موجود سیکورٹی گارڈ نے ان دونوں بچوں کو دیکھ کر اندر بھیجنے سے انکار کر دیا کہ تم دونوں ابھی چھوٹے ہو اور یہ فلم بچوں کے لیے نہیں ہے. مگر زارون پھر بھی جیسے تیسے لاریب کا ہاتھ پکڑ کر اندر جا چکا تھا. یہ پہلی بار تھا جب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے. ہیرو کو دیکھ کر زارون کہنے لگا، یہ میں ہوں، اور ہیروئن کو دیکھ کر لاریب کہنے لگی، یہ میں ہوں. اور اس کے بعد جب فلم شروع ہوئی تو نامناسب سین آنے لگے. ناچتے ہوئے ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کو چھونا، ایک دوسرے کی باہوں میں جھولنا اور محبت میں بڑے بڑے ڈائلاگز بولنا. یہ سب کچھ دیکھ کر لاریب زارون کو دیکھنے لگی تھی. یہی وقت تھا جب دونوں کے دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے. فلم دیکھ کر جب واپس آئے تو زارون کی سوچ یکسر بدل چکی تھی. دونوں جس قدر ایک دوسرے کے قریب رہے تھے انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور محبت کرنے والوں کو شادی کر لینی چاہیے. اس وقت تو دونوں 9ویں کلاس میں تھے. 9ویں جماعت کے پیپرز دینے کے بعد زارون اور لاریب
दोनों ही फ्री थे, मगर फिर भी हर रोज कभी लारेब जारून के घर आ जाती थी और कभी जारून लारेब के यहाँ जाता था। सीधा दोनों एक दूसरे के कमरे में ही जाते थे और घंटों दरवाजा लॉक करके बैठे रहते। कभी कार्टून मूवीज देखते तो कभी कोई इंडियन मूवी, लेकिन माँ बाप को तो जैसे देखने का बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और उनके जहनों पर क्या असर पड़ रहा है। जारून जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, लड़का था और फिर जिस तरह के लड़कों के साथ उनका उठना बैठना था वो वक्त से पहले ही काफी समझदार हो चुका था। वहीं उसका वजूद और डी डॉल भी ऐसी थी कि वो था तो 15 साल का मगर लगता वो 17 साल का था। अभी भी जब वो नौशीन बेगम के घर में दाखिल हुआ तो वो सहन में ही बैठी थी, धूप सेक रही थी। चच्ची से मिलने के बाद कहने लगा, मेरी पार्टनर कहाँ है? और जिस अंदाज में फ्री होकर बोला था नौशीन बेगम को थोड़ा सा अजीब लगा। मुस्कुराकर कहने लगी, क्या हर वक्त तुम लारेब लारेब करते रहते हो, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो। लेकिन वो फौरन मुस्कुराकर कहने लगा कि अरे चच्ची जान, परवाना शमा की तरफ नहीं जाएगा तो क्या परवाना की अम्मा की तरफ लपकेगा? आपके पास बैठकर मैंने क्या पुराने जमाने के किस्से सुने हैं? मैं तो अपनी कैलोपेट्रा के पास ही जाकर बैठूंगा। वो शायराना अंदाज में ये कह तो गया था मगर नौशीन बेगम के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? यहाँ पर बैठो और मेरी बात सुनो। छोटे नहीं रहे अब तुम, समझे, बड़े हो रहे हो। वक्त के साथ साथ मानती हूँ तुम्हारा और लारेब का बचपन एक साथ गुजरा है, मगर अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी चाहिए। मेरी बच्ची तो भोली भाली है मगर तुम्हारा जहन तो बड़ा कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। वो फौरन हंसकर कहने लगा, आपकी बेटी अगर मासूम है तो मैं कौन सा गलियों का बदमाश हूँ? मैं भी तो मासूम ही हूँ। और वैसे भी आप मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? नौशीन को वो खरा सा जवाब दे रहा था और नौशीन अंदर तक झुलस रही थी। कहने लगी, तौबा है भाई, तुम्हारी शिकायत तो मुझे भाई साहब से करनी पड़ेगी। रही बात लारेब की तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही है, शाम को आ जाना। वह भी ये कह ही रही थी कि वो उठा और सीधा लारेब के कमरे की तरफ जाने लगा और साथ ही धड़ाम से दरवाजा खोल दिया। अभी अभी लारेब गहरी नींद सो रही थी। वो ऐसे ही उसके कमरे में दाखिल होता था। लारेब को बुखार था और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो उसके करीब आया, ढीले ढाले कपड़े पहनकर वो बेड पर लेटी थी, बाल खुले थे, कमर से कमीज हटी हुई थी। एक पल को तो देखकर जारून वहीं पर रुक चुका था। अगले पल आगे बढ़ा और उसे उठाने लगा कि लारेब उठो, ये कोई सोने का वक्त है, आओ फुटबॉल खेलते हैं। उसे कहता उसे अपनी बाहों में भर चुका था। कहने लगा, आंखें खोल रही हो या नहीं, या मैं तुम्हें भी जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दूं? बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली थी मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जारून हंसता हुआ उसे वॉशरूम लेकर जा चुका था और शावर खोल चुका था। एकदम से खुद पर पानी पड़ता देखकर वो चिल्लाई थी और चिल्लाते हुए जारून से लिपटी थी। कहने लगी, प्लीज मुझे ठंड लग रही है, बंद करो शावर को। दिमाग तुम्हारा ठीक है जारून, क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो? शोर सुनकर नौशीन बेगम वहां पर आ चुकी थी मगर अंदर का मंजर देखकर तो उनका दिमाग घूम चुका था। मुकम्मल तौर पर लापरवाह लारेब और जारून दोनों भीग चुके थे और लारेब उसके सीने से चिपकी हुई थी। ये मंजर देखकर उनका बीपी हाई हुआ था। आगे बढ़कर उन्होंने गुस्से से दोनों को एक दूसरे से अलग किया। वो अच्छी खासी डांट सुनाकर बस किसी तरह जारून को वहां से भेजना चाहती थी मगर जारून डांट सुनकर भी संजीदा नहीं हुआ था। कहने लगी कि मामा, आप जारून को डांट क्यों रही हैं? ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है ना। क्या अगर उसने मुझे गीला कर दिया तो वो खुद भी तो गीला हुआ है। प्लीज आप उसको डांटा मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ को ये बात काट कर बाहर करे और फिर चेंज करने के बाद जारून के साथ बाहर जा चुकी थी और माँ एक गहरी सांस खारिज करके इस बात को नजरअंदाज कर गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे थे कि जारून लारेब से कहने लगा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी माँ को मैं कुछ ज्यादा ही खटकने लगा हूँ। इन्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती। इस वक्त इनकी मैट्रिक की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। दोनों की उम्रें 15-16 साल थी और दोनों एक दूसरे की खातिर इस हद तक पागल हो चुके थे कि अपनी शादियों की बातें कर रहे थे। उस दिन के बाद से नौशीन बेगम ने भी अपना हाथ सख्त कर लिया था। अगर कभी जारून आता भी तो उस पर कड़ी नजर रखती। लारेब को भी ढके छुपे अल्फाज में समझा चुकी थी कि बेटा, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, जवान हो चुके हो, छोटे नहीं रहे। जब भी देखो तुम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे होते हो। कभी हाथों में हाथ पकड़ा होता है, कभी कांधे से कांधा मिलाया होता है। यहाँ तक कि तुम लोग फैमिली गैदरिंग में भी एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हो। ये सब कुछ अच्छा नहीं होता, तुम्हें इससे दूरी बना कर रखनी चाहिए। वो लड़की नहीं, एक लड़का है, समझी। और वैसे भी मुझे जारून की आदतें कुछ ठीक नहीं लगती। वो खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, तुम्हें भी बिगाड़ देगा। मगर लारेब के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगी थी। उसे अपनी माँ ही अपना दुश्मन लगने लगी। वहीं जब नौशीन बेगम ने फरहाना बेगम को ढके छुपे अल्फाज में बताना चाहा तो वो हंसकर कहने लगी कि अरे तुम क्या दक्यानुसी बातें लेकर बैठ गई हो? अरे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो करने दो, आपस में कजन्स हैं।
غیر تھوڑی ہیں، آج کل تو لڑکے لڑکیاں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ خیر ہے، انہیں اپنی لائف انجوائے کرنے دو۔ تو نوشین بیگم بھی سوچ کر ہی چپ کر جاتی تھی، مگر ایک شام زارون جب گھر آیا تو لاریب کا ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا۔ آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ زارون کے والد کو ملا تھا، اسی لیے انہوں نے لاریب کے ماں باپ کو بھی اپنے گھر ہی بلا رکھا تھا۔ سبھی بیٹھ کر باتوں میں مشغول تھے جب یہ دونوں بیڈمنٹن کھیلنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اندر آئے تو زارون سب کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ چلیں، سب یہیں پر موجود ہیں تو مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نوید صاحب مسکرا کر کہنے لگے، اچھا میرا راجا بیٹا، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ مسکرا کر ان کے سامنے آیا۔ لاریب سر جھکا کر کھڑی تھی جب زارون بڑے ہی کانفیڈنس لہجے میں کہنے لگا، بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایک دم سے وہاں پر سب بیٹھے لوگوں کی تو جیسے ہچکی بن گئی۔ نوید صاحب تو اچھل کر اپنے پہلو بدل کر رہ گئے، بیٹے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ تبھی فرحانہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ ہنستے ہوئے ان کے پیٹ میں بل پڑ چکے تھے۔ ہنس کر کہنے لگی، یہ زمین سے ابھی اگا نہیں اور شادی کرنی ہے تمہیں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ پہلے پڑھ لکھ لو، اپنی یونیورسٹی لیول تک تعلیم پوری کرو، اس کے بعد اچھی جاب کرو، تبھی تو تمہاری شادی ہوگی۔ مگر وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، نہیں، مجھے بس شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، اور ویسے بھی پڑھائی تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ شادی کے لیے پڑھائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کون سا کسی عام سے شخص کا بیٹا ہوں؟ میرے باپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، میں تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں تو بھی پیسے ختم نہ ہو۔ نہ صرف میرا بلکہ لاریب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ کیوں لاریب؟ بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ لاریب تو شرم کے مارے اپنا سر ہی جھکا چکی تھی، بڑوں کے سامنے تو اس کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکلتے تھے۔ پھر بھی ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، جی بابا، زارون ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اور زارون دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان چاروں کے چہروں کی رنگت بدلی تھی، انہیں تو لگا تھا کہ شاید بچے مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے سنجیدہ چہروں کو دیکھا تو نوید صاحب کے ساتھ ساتھ فخر صاحب بھی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں بچوں کو غصے سے دیکھ کر کہنے لگے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ زارون کہنے لگا، میں لاریب سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آپ چاروں کے لیے ہماری بہت زیادہ اہمیت ہے نا، تو پھر آپ کو ہماری شادی سے کیا پرابلم ہے؟ یہ سن کر نوشین بیگم بولی تھی، کہنے لگی، وہ بات اپنی جگہ، مگر تم لوگوں نے بہت چھوٹے ہو، شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے بھی سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں تم بچوں کی شادی کریں گے، یہ سب باتیں تو نصیب کی ہوتی ہیں، لیکن ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو، جب تک تم لوگ 20 سال کے نہیں ہو جاتے تب تک ہم تم لوگوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ مگر زارون کی ضد تھی کہ نہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ابھی کے ابھی شادی کرنی ہے۔ تو ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری شادی نہیں کریں گے تو ہم لوگ جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ آگے بڑھ کر نوید صاحب نے ایک زوردار تھپڑ زارون کو لگایا تھا، کہنے لگے، یہ کیا آل فال بکے جا رہے ہو؟ وہیں فخر صاحب بھی کھڑے ہوئے، لاریب کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، چلو تم گھر سیدھا کرتا ہوں میں تمہیں۔ یہی تو تم لوگوں کو آزادی دینے کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرو گے؟ عمریں دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، شادی کریں گے یہ لوگ۔ یہ سن کر وہ دونوں ہی گھبرا چکے تھے، مگر زارون تو یوں بات کر رہا تھا جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو، شاعر بھی وہ فلم ڈرامے دیکھ کر ہی ہوا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر اپنے چچا سے کہنے لگا، خبردار چچا جان، جو آپ نے لاریب کو ہاتھ بھی لگائے تو وہ میری امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبھی ایک تھپڑ نوید صاحب اس کے منہ پر مار چکے تھے کہ تم چپ کرو، اتنی تم کیا بڑے ڈائلاگ باز بن گئے ہو، تمہاری ساری محبت تو میں نکالتا ہوں۔ آج تک انہوں نے کبھی بچوں پر سختی نہیں کی تھی۔ لاریب کو گھر جا کر اپنی ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی۔ زارون بار بار جب دھمکی دینے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے تو نوید صاحب کہنے لگے، کورٹ میرج کیسے کرو گے؟ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی تو ہوتی ہی نہیں ہے، تمہارا تو شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا، شناختی کارڈ ہوگا تو شادی کرو گی نا؟ شادی کا بھوت سوار ہو چکا تھا تمہارے سر پر، اچھی خاصی سنا کر وہاں سے نوید صاحب تو جا چکے تھے، جبکہ فرحانہ بیگم اسے غصے سے دیکھ کر کہنے لگی کہ دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لاریب کے گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگ چکی تھی۔ وہیں دوسری طرف زارون کو بھی فرحانہ بیگم نے غصے سے کہا تھا کہ خبردار، جو تم نے لاریب سے ملنے کی دوبارہ کوشش بھی کی تو میں تم دونوں بچوں کو اب ایک ساتھ نہ دیکھوں۔ مگر اس رات موقع پا کر وہ اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اور زارون اکثر رات کو گھر والوں سے چھپ کر باہر نکل جایا کرتے تھے۔ آئس کریم کھانا، گھومنا پھرنا تو ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اکثر دونوں مل کر موویز بھی دیکھا کرتے تھے اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو ابھی بھی سب کے سونے کے بعد زارون سیدھا پڑوس میں موجود لاریب کے گھر گیا تھا۔ دیوار پلنگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں بیٹھی لاریب یوں رو رہی تھی جیسے اس کا صدیوں پرانا پیار اس سے چھین لیا گیا ہو۔ کچی عمر میں ہی اس کی ذہنیت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ یوں سمجھ رہی تھی کہ اگر اسے زارون نہ ملا تو وہ دوسری سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ تبھی بیلکنی کی کھڑکی کھولی اور زارون اندر آیا۔ زارون کو دیکھ کر وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگ کر آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، زارون تم آ گئے؟ مگر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا، ہاں
मैं आ गया, अब रोना बंद करो प्लीज, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ये घर वाले क्या समझते हैं, तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे? ये इनका ख्वाब है, ख्वाब। हम बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लेंगे और देखता हूँ कि ये कैसे मेरी कहानी के विलन बनते हैं। ये सुनकर लारेब कहने की ऐसा मुमकिन ही नहीं। मामा कहती हैं ज़ारून अभी बहुत छोटा है, शादी के शीन से भी तुम दोनों वाकिफ नहीं हो। ज़ारून जो वक्त से पहले मर्द बना फिरता है, इसीलिए तो कुछ और पता होगा ही नहीं। ये सुनकर ज़ारून के अंदर की मर्दानगी तो जैसे जोश मार चुकी थी। फौरन कहने लगा, अच्छा तुम्हारी माँ क्या समझती है मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं वो सब कुछ करूंगा ना, तुम्हारी माँ भी देखती रह जाएगी। बस तुम फिक्र मत करो, मुझे बस किसी तरह तुम अपना बेफाम दे दो। बेफाम इत्तेफाक से लारेब के पास ही मौजूद था। उसने अलमारी से निकाल कर ज़ारून को दिया और कहने लगी, तुम क्या करोगे? ज़ारून कहने लगा, बस मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसका बड़ा भाई थोड़ी सी रिश्वत लेकर नकली कागजात बनाता है। मैं इसे पैसे देकर अपनी और तुम्हारी उम्र ज्यादा बताऊंगा और फिर हम अपनी नकली शनाख्ती कार्ड बनवा लेंगे और फिर हम दोनों निकाह कर लेंगे। घर वालों को हम ऐसे सबक सिखा सकते हैं। लारेब थोड़ी सी घबराई थी, मगर ज़ारून के आगे वो भी मजबूर हो चुकी थी, इसीलिए उसने अपना बेफाम उसे दिया था। अगले ही रोज अपनी पॉकेट मनी से 50,000 रुपया अपने दोस्त को दे चुका था। कहने लगा, बस एक हफ्ता सब्र करो, एक हफ्ते बाद तुम्हारे और लारेब को शनाख्ती कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। यूं वक्त से पहले ही 16 साल की उम्र में वो 18 साल के बाद का शनाख्ती कार्ड बनवा चुके थे और घर वाले इस बात से अनजान थे कि होने क्या वाला है। उसी शाम नवीद साहब ने अपने बेटे को बुलवाया। कहने लगे, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है और ही कामों में है, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्टल भेज रहा हूँ। तुम दूसरे शहर हॉस्टल में जाकर पढ़ोगे और महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए तुम वापस घर पर आओगे। जब तक तुम मुकम्मल पढ़ाई नहीं कर लेते तुम्हारा यहाँ पर आना बंद। ज़ारून चुपचाप उनकी सारी डांट सुन रहा था। कहाँ खबर थी कि कल वो कितना बड़ा कदम उठाने वाला है। अगले ही रोज मौका पाकर उसने लारेब को बुलाया और फिर दोनों अपने जरूरी कागजात लेकर कोर्ट पहुंचे थे। अपने चंद दोस्तों को भी उसने अपने साथ मिला लिया था। कम उम्र लोगों को वकील ने देखकर माथे पर बल चढ़ाए थे, मगर वकील के आगे भी चंद पैसे फेंक कर कहने लगा, हम बालिग हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हमारा निकाह करवा दो। और यूं ज़ारून और लारेब का निकाह हो चुका था। निकाह के पेपर्स पर साइन करते हुए एक पल को लारेब के हाथ कांपे थे, मगर नई नई जवानी और फिर इस जवानी में होने वाली अजीबोगरीब मोहब्बत के हाथों वो साइन कर चुकी थी। निकाह तो हो चुका था। ज़ारून के दोस्त गवाहान भी मुबारकबाद देते और ट्रीट लेने का वादा करके वहां से जा चुके थे। ज़ारून उसे लेकर बाहर आया और फिर एक जानिब वो खड़ा होकर लारेब को अपने गले से लगा गया। लारेब के तो पूरे वजूद में करंट सा दौड़ चुका था, जबकि ज़ारून तो उसे खुद में भींचता ही जा रहा था। आसपास लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर तो मुझे दोनों बच्चे ही लग रहे थे। वो फौरन खुद को उससे छुड़वाकर कहने लगी, क्या कर रहे हो, लोग हमें पलट पलट कर देख रहे हैं। मगर ज़ारून हंसता कहने लगा, हाँ तो क्या हो गया, शौहर हूँ तुम्हारा, जो मर्जी कर सकता हूँ। ये कागज देख रही हो, इस पर साइन करने के बाद किसी की जुर्रत नहीं कि मुझे तुमसे अलग कर सके। वो हवा में अपना निकाह नामा लहराकर बोला था और फिर दोनों ही बाइक पर बैठकर घर आए थे। अभी अभी घर वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दोनों बच्चे क्या कर चुके हैं। ज़ारून मुस्कुराकर कहने लगा, तुम बीवी हो अब मेरी, समझी, और अब मैं अपने पुराने वाले रास्ते से रोज तुमसे मिलने के लिए कमरे में आया करूंगा और तुम बिल्कुल सजी सवरी दुल्हनों की तरह मेरा इंतजार किया करना। लारेब हिचकिचाते हुए मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, ठीक है। जब घर में आई तो बिला वजह ये उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कभी वो गुनगुनाने लगती और कभी मुस्कुराते हुए काम करने लगती, तो कभी लारेब के चेहरे पर बिला वजह की मुस्कुराहट होती और वो ख्यालों में खो जाती। नौशीन बेगम ने जब उसे ये सब करते देखा तो उनका पारा चढ़ चुका था। कहने लगी, ये लड़की, मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मेरी तरबियत में कमी कहाँ रह गई है। चुपचाप आकर किचन में बर्तन धुलवा दो, तुम्हारे सर से मैं ये इश्क का भूत पूरी तरह उतारती हूँ। वो फौरन सीरियस होती किचन में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी, जबकि रात गहरी होने लगी। रात के 12 बज चुके थे और अपने मखसूस रास्ते से ज़ारून अंदर दाखिल हो चुका था। हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता लिए वो अंदर आया था और लारेब खूबसूरती से मैक्सी पहनकर बालों को खोलकर पीछे डाले तैयार खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर ज़ारून को देखने लगी। कुछ देर तो वो दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर वो लारेब से कहने लगा, लारेब जानती हो शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। अब तो तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम्हें इन सब बातों का पता होना चाहिए कि शौहर जब अपनी बीवी से कहे तो बीवी को अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए। लारेब आंखें टिमटिमाकर कहने लगी, क्या मतलब, मैं क्या बात मानूं तुम्हारी। मुस्कुराकर कहने लगा, पागल, तुम नहीं जानती शादी के बाद मियाँ बीवी क्या करते हैं। क्या तुमने कभी अपने अम्मी बाबा को नहीं देखा। इस सोचते हुए कहा, हाँ उनको तो मैं रोज देखती हूँ, अम्मी बाबा के काम कर रही होती हैं और बाबा मुस्कुराकर उनकी बातों का जवाब देते हैं। तो अब मैं तुम्हारे काम कैसे करूँ बताओ। उसकी बात सुनकर ज़ारून कहने लगा, उफ वो पागल लड़की, क्या तुमने कभी अपने मम्मी बापू को एक साथ बैठे हुए मोहब्बत भरी बातें करते हुए नहीं देखा।
یہ سن کر تو लारेब के गाल सुर्ख हुए थे। कहने लगी हाँ, एक बार रात को मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया तो मामा और बाबा एक दूसरे के काफी करीब थे और बाबा मामा को किस कर रहे थे। मैंने शर्म के मारे दरवाजा वापस बंद कर दिया था और फिर मामा से मुझे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी कि आइंदा के बाद कभी भी किसी भी कमरे में जाने से पहले दरवाजा नॉक जरूर करना है। वो शर्मिंदा सी होती हुई सब बोली तो जारून भी शर्माया था। कहने लगा हाँ, वही तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे मामा बाबा, तुम्हारे मामा बाबा, दुनिया में जितने भी लोग आपस में शादी करते हैं वो ऊपर बेड पर लेटकर कंबल में ऐसे ही सब कुछ करते हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि मैं और तुम भी ये सब कुछ करें? ये सुनकर तो लारेब की आंखें पूरी खुली थी। वो शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। मगर वो कहने लगा चलो, बहुत मजा आएगा, सच कह रहा हूँ, मुझे तो सोचकर ही अपने मन में गुदगुदी सी महसूस हो रही है। पता नहीं तुम कैसा महसूस करोगी। उससे कहता वो उसे बेड पर नीम दराज बिठा चुका था और फिर उससे बातें करने लगा। उसका हाथ पकड़ने लगा, कभी अपनी उंगलियां उसके हाथ पर फेरता, कभी गर्दन पर, कभी उसके बालों में, तो कभी अपना हाथ उसके पेट पर रख देता। पहले तो लारेब शर्मा रही थी मगर धीरे धीरे उसे भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। मियां बीवी का रिश्ता क्या होता है, हक़ इज़्दिवाजियत क्या होता है, इस बात से लारेब के साथ साथ जारून भी अनजान था। मगर फिल्मों और ड्रामों में जो कुछ उसने देख रखा था उसके मुताबिक उसे लगता था कि मियां बीवी के प्यार करने का शायद यही तरीका है। कुछ देर वो दोनों एक साथ गुजारते और फिर जारून वापस अपने घर चला जाया करता था। ऐसे उनकी जिंदगी गुजर रही थी। फर्स्ट ईयर में जब दोनों ने एडमिशन लेना था तो जारून और लारेब का कॉलेज अलग अलग रखा गया ताकि दोनों दोबारा एक दूसरे से मुलाकात न कर सके। दोनों तरफ जिस कदर खामोशी छाई हुई थी, ये बात दोनों की मां को खटकने लगी थी कि कहाँ एक दूसरे के बगैर उनके गलों से पानी का घूंट तक नहीं उतरता था और कहाँ अब एक दूसरे से दूर रहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं हो रहा। मगर वो समझ रहे थे कि शायद बड़ों की डांट सुनकर दोनों को अक्ल आ चुकी है। एक शाम नौशीन बेगम को शदीद प्यास लगने लगी। कमरे में पड़ा जग भी खाली था और शायद ये इत्तेफाक ही था जब वो रात को 1:45 बजे उठी थी। जैसे वो लारेब के कमरे के सामने से गुजरने लगी तो उन्हें अंदर से लारेब के हंसने की आवाज आई थी। वो हंसकर कह रही थी कि ना करो ना, मुझे कुछ होता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये अल्फाज सुनकर नौशीन बेगम का तो चेहरा सुर्ख हुआ था। एक ही झटके में उन्होंने दरवाजे को खोलना चाहा मगर दरवाजा तो लॉक था। वो लॉक घुमाने लगी कि तभी कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। सामने बिस्तर पर लारेब बेखबर सो रही थी। वो कमरे में आई, लाइट जलाई तो घबराकर लारेब भी आंखें मूंदे उठ बैठी। कहने लगी कि क्या हुआ मामा, सुबह हो गई क्या? नौशीन बेगम ने उसे उठता देखकर लाइट ऑफ कर दी और आसपास देखने लगी मगर कमरा तो जूं का तूं था। नौशीन बेगम ने उसे अपना एक वहम ही समझा और कहने लगी कुछ नहीं बेटा, सो जा। दरवाजा लॉक करके वो जा चुकी थी जबकि बेड के नीचे जारून छुपा एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। लारेब के भी धीरे धीरे कई तरह के सवालात दिमाग में जन्म ले रहे थे। कहने लगी जारून, अगर मैं माँ बन गई तो फिर क्या होगा? घर वालों को पता चल जाएगा मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जारून कहने लगा हाँ, जिनकी शादी हो जाती है अगले 1 साल के अंदर अंदर उनकी गोद में बच्चा आ जाता है, लेकिन अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी तो बहुत टाइम है, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम बच्चे को आने से अभी रोक लेते हैं। ये सुनकर लारेब हंसकर कहने लगी अगर रुकेंगे कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर जारून कहने लगा अरे फिक्र मत करो, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। वो अपनी कॉलर अकड़ा कर बोला था। कहने लगा अब तक थोड़ा बहुत प्यार करना हमने फिल्मों ही से तो सीखा है, अब बच्चा पैदा कैसे होता है और बच्चा कैसे जल्दी पैदा करना किया जाए, ये सब कुछ भी मैं मूवी से ही देखूंगा। लारेब कहने लगी ठीक है। और इसके बाद जारून से अपने करीब कर चुका था। उसकी कमर पर अपना हाथ फेरने लगा। बार बार उसकी नजरें लारेब के गुलाबी लबों पर जा रही थी। जी चाह रहा था इन लबों को चूम ले। वापस घर जाने से पहले उसने आज लारेब का चेहरा थाम कर जल्दी से उसके लबों पर अपने लब भी रख दिए थे, जिसके बाद लारेब की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी जबकि जारून उसके लबों को छूने के बाद वहां से भाग चुका था। अगले रोज वो मूवी लेकर आया था जिसमें वो सब कुछ था जो कि बेहद गैर मुनासिब था और वो मूवी लेकर उसके कमरे में ही आया था। जैसे ही मूवी शुरू हुई थी तो अंदर बेहद गैर मुनासिब सीन आना शुरू हो चुके थे। लारेब तो ये देखकर शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। रिमोट उठाकर उसने बंद कर दिया। कहने लगी पागल हो गए हो तुम, ये कैसी गंदी चीजें लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जारून कहने लगा अरे मुझे क्या पता था, तुम देखने तो देती, क्या पता ये सब कुछ करने के बाद बच्चा मिलता। मगर लारेब कांप रही थी। उसने टीवी ऑन करने से मना कर दिया कि नहीं मुझे शर्म आती है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तो तुमसे भी शर्म आ रही है और गुस्सा आ रहा है। मगर जारून के अंदर जज्बात मचलने लगे थे। वो कहने लगा अच्छा ये सब छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब तो आ सकता हूँ ना, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं। लारेब का भी दिल मचलने लगा था पर वो कब तक खुद को दूर रखती।
वो कंबल करके बेड में उसके पास ही लेट चुका था, कभी उसके गालों को छूता, कभी उसके बालों को। नौशीन बेगम को कमरे से एक बार फिर किसी की आवाज आई। इस बार लारेब और जारून एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि वो जान ही न सके कि दरवाजा खुला हुआ है। एक झटके से नौशीन बेगम ने जब दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। बेड पर घबराए हुए अंदाज में लारेब लेटी हुई थी और जारून उस पर झुका हुआ था। करीब था कि उसके लबों पर अपने लब रख देता, मगर दोनों ही करंट खाकर दूर हुए थे। नौशीन बेगम तो सर पकड़कर रह गई थी। कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस हद तक गिर सकते हो? ठीक से मर्द बने नहीं और तुम्हारी ये हालत है। उफ मेरे खुदाया, चंद सालों बाद तुम क्या करोगे? नौशीन से तो वैसे उसे बिला वजह का बैठ था। कहने लगा कि बस चच्ची, मैं जो भी करूं आपको क्या आप ये सब कुछ अपने शौहर के साथ नहीं करती? तब आपको शर्म नहीं आती? इस बार तो नौशीन बेगम की बस हो चुकी थी। उस जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार गई थी और कहने लगी, जारून शर्म करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, दूर हटो मेरी बेटी से। मगर वो फौरन लारेब का हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा, क्यों दूर हटो? ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि अब मेरी बीवी भी है, समझी आप? नौशीन बेगम जारून को उससे दूर करने लगी, मगर वो उसे अपने पीछे छुपा चुका था। कहने लगी, पागल हो गए हो तुम? ये तुम्हारी बीवी कहाँ से हो गई? मगर वो कहने लगा, ये मेरी बीवी है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। मैं इसके करीब आऊं, इसे किस करूं, इसे अपनी बाहों में भरूं, जो कुछ करूं, आपको इससे क्या? शोर सुनकर फखर साहब भी उठ गए थे। कॉल करके नवीद साहब और फरहाना बेगम को भी बुला लिया गया था। एक तरफ बैठी लारेब अब तो डर के मारे रो रही थी, जबकि जारून सबके सामने निडर होकर खड़ा था कि हम निकाह कर चुके हैं, ये मेरी बीवी है। मैं अगर अपनी बीवी के पास बैठ गया तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो अपना निकाह नामा भी दिखा चुका था, जिसे देखने के बाद घर के बड़े तो सर पकड़ कर रह चुके थे। कहने लगे, जानते भी हो तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है? सब बड़े तो सर पकड़कर बैठ चुके थे। नवीद साहब जारून का हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगे कि दोबारा अगर तुम यहाँ ने कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मगर वो अपना हाथ छुड़वाकर कहने लगा कि किस लिए? ये मेरी बीवी है और आप कौन होते हैं मुझे बीवी से दूर रखने वाले? अगर मैं अपनी बीवी से दूर रहूंगा तो फिर आप भी और चचा भी अपनी अपनी बीवियों से दूर रहेंगे। नवीद साहब तो गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मार चुके, सिवाय थप्पड़ मारने के और कर भी कह सकते थे। उन्हें अब अफसोस हो रहा था कि आखिर किस लिए उन्होंने अपने बच्चे को इस कदर शह दी कि आज उन्हें ये नौबत देखनी पड़ गई। बहरहाल जिस तरह से उनकी हरकतें थीं, दोनों एक दूसरे के बगैर रहने वाले नहीं थे, खासकर जारून। वो तो अपने माँ बाप के साथ बगावत पर उतर आया था। फिल्मों के सीन देख देख कर कहने लगा, अगर आप दोनों ने हम दोनों को जुदा करने की कोशिश की तो हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। बेशक आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी आग कर देना, मैं पलट कर भी यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। मैं मजदूरी करूंगा और अपना और अपनी बीवी का पेट पाल लूंगा। नवीद साहब कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देना चाहते थे और फिर खानदान वालों में भी इनकी इज्जत थी। सोशल सर्कल में अगर किसी को पता चल जाता तो कितनी बदनामी होती। यही सोचकर नवीद साहब और फखर साहब बैठ चुके थे। दोनों ही चुप थे, संभल नहीं पा रहे थे कि किन लफ्जों में अपने बच्चों की इस हरकत पर कुछ तबसरा करें। एक गहरी सांस खारिज करके नौशीन बेगम भी बोलने लगी कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका। मुझे लगता है कि हमें किसी तरह जारून को तलाक के लिए आमादा करना होगा। मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। वो तो भोली है, भला कैसे वो शादी जैसे बंधन में बंध सकती है और पता नहीं उसे क्या कुछ सहना पड़ेगा। वो तो ढके छुपे अल्फाज में भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मगर नवीद साहब ने फैसला किया कि बच्चे अब इतना ही जुनून सवार कर चुके हैं तो हमें इनकी रुखसती भी कर देनी चाहिए। यही हमारे लिए और इनके लिए बेहतर है। जब जारून और लारेब को इस बारे में पता चला कि उनकी शादी होने वाली है तो उनकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही थी। धूम धड़ाके से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे खानदान में ये बात फैल चुकी थी और हर कोई बातें बना रहा था कि अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है। ठीक है, माँ बाप को शादी के अरमान होते हैं, लेकिन अभी तो ये लोग बहुत छोटे हैं। शादी के बाद जारून के लिए तो नहीं मगर लारेब के लिए मुश्किलात आ सकती हैं। वो तो बिल्कुल अभी बच्चियों जैसी लगती है, 16 साल की तो है सिर्फ। मगर अब वो किस किस का मुंह बंद करवाते। दोनों की शादी हो चुकी थी। नौशीन बेगम का तो दूल्हे बने जारून को देखकर अभी भी यही दिल चाह रहा था कि उसका जाकर गला ही दबा दें। सब मेहमानों के सामने दोनों के माँ बाप शर्माए शर्माए से शर्मिंदा अंदाज में फिर रहे थे, जबकि दोनों बच्चे तो खुशी खुशी कभी सेल्फियां लेते और कभी खाना खाते, कभी एक दूसरे को हंसी मजाक में मारना शुरू कर देते। दोनों की शादी हो चुकी थी और रुखसत होकर वो जारून के घर आ चुकी थी। जैसे ही जारून लारेब का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगा तो फरहाना बेगम उसका हाथ पकड़ चुकी थी। कहने लगी, बेटा देखो,
तुम लारेब से शादी करना चाहते थे ना, मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी, लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं लेकर जा सकते। ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी जब तक तुम दोनों 18 साल के नहीं हो जाते। जब तक जिस्मानी तौर पर लारेब तैयार नहीं हो जाती तब तक तुम इसके करीब नहीं होगे। मगर जारून के लिए ये बात मानना मुश्किल थी। फिलहाल तो उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी शादी हो चुकी है, इसीलिए उसे अपनी माँ की ये बात मानना पड़ी। लेकिन कब तक? लारेब अब तो अपनी चच्ची के कमरे में उनके साथ सो जाया करती, मगर वो कमरे में करवटें बदलता रह जाता। वो मूवी जो वो पैसों की खरीद कर लाया था उसने लारेब के साथ तो नहीं देखी थी, मगर अकेले में वो मूवी देख चुका था। शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच रिश्ता क्या होता है वो भी देख चुका था। बच्चा तो अब वो भी नहीं रहा था, इसीलिए जज्बात उबाल मारने लगे थे। लारेब को अपने सामने देखकर उसके दिल में हलचल मचने लगी थी कि वो उसके करीब जाए, उसे छुए और उसके साथ वो सब कुछ करे जो वीडियो में वो देख चुका था। एक शाम मौका पाकर वो कमरे में गया और लारेब इस वक्त कमरे में बैठी पढ़ रही थी, मगर उससे किताब छीन कर कहने लगा, क्या तुम बदल गई हो? मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें तावीज़ पिला दिए, तभी तो ऐसी हो गई हो। लारेब उसे देखकर कहने की, ये क्या बात हुई जारून के बच्चे, मेरी बुक्स वापस करो। वो कहने लगा, क्यों वापस करूं? शादी की है मैंने तुमसे, और इसलिए नहीं की कि तुम मेरे कमरे के बजाय मेरी माँ के कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहो। जब हमारी शादी हुई है तुम मेरे कमरे में होनी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी एंजॉय करनी है, मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम करना है, और तुम यहाँ बैठी हो। वो हड़बड़ा गई थी, कहने लगी, शादी करना चाहते थे ना, कर ली। पूरे घर वालों के सामने बेइज्जती भी करवा दी। अब मजीद मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मामा ने भी मुझे समझाया था और फरहाना ताई ने भी मुझे समझाया कि जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी और ना तुम्हें आने दूंगी। तुम पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करो, मुझे तो डर लगता है तुम मुझे बहुत तकलीफ दोगे। उसकी बात सुनकर वो गुस्सा करने लगा था कि नहीं, बस मुझे वो सब कुछ करना है तो करना है। आज रात तुम मेरे कमरे में आओगी, समझी? जारून की बात पर वो भी आमादा तो हो चुकी थी। उस रात खाना खाकर वो जल्दी कमरे में जा चुकी थी। जब फरहाना बेगम उसके पास आकर लेटी तो वो गहरी नींद में सो चुकी थी, इसीलिए कुछ देर बाद वो भी गहरी नींद में सो गई। वो दर्द की दवा लेकर सोती थी। अक्सर उनकी कमर में दर्द रहता था और यही वजह थी कि वो सुबह जाकर उठती थी। मौका पाकर लारेब बेड से खड़ी हुई, बाहर खड़ा जारून उसका इंतजार कर रहा था। फिर उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और चूमने लगा। लारेब तो कांप कर रह गई थी, उसे डर भी लग रहा था, दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। जब अलमारी खोलकर जारून ने उसे सुर्ख रंग की नाइटी दी थी, कहने लगा, ये पहन कर आओ, इसमें तुम बहुत ज्यादा हॉट लगोगी और फिर हम वो सब कुछ करेंगे जो मियाँ बीवी बंद कमरे में करते हैं। लारेब के तो हाथ कपकपा रहे थे, जिस्म ठंडा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो नाइटी पहनकर बाहर आई। सिल्क की नाइटी थी और बमुश्किल उसकी घुटनों से ऊपर तक ही आ रही थी। जारून तो उसे देखकर पागल होने लगा था। फिर उसे बेड पर लेकर आया और फिर उस पर झुक गया, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। पहले तो लारेब थोड़ी सी हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। जारून उसके मजीद करीब हो चुका था, यहाँ तक कि उसके वजूद में वो धीरे धीरे समाने लगा। जारून को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वो तो जज्बात के हाथों इस कदर पागल हो गया कि एकदम से घबराते हुए उसने पूरी शिद्दत से अपना आप उसमें समाना शुरू कर दिया। इस सब के लिए लारेब बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसे इस कदर तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। उसके हलक से तो चीख निकली थी। जारून फौरन उसके मुंह पर हाथ रख चुका था कि चिल्ला क्यों रही हो, शोर मत मचाओ, क्या हो गया तुम्हें? वो भी समझ नहीं पाया था कि ये चिल्ला क्यों रही है और वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। मगर जब तकलीफ से लारेब दोहरी होने लगी तो उसे दूर हट चुका था। बिस्तर की चादर का रंग बदल चुका था, जिसे देखने के बाद जारून के तो होश उड़ने लगे थे। रंगत पीली पड़ने लगी थी। घबराया हुआ वो बाहर भागा था और अपनी माँ को जगा कर लाया था। लारेब खून में लथपथ बिस्तर पर तड़प रही थी। फरहाना बेगम का हाथ तो सीधा अपने सीने पर गया। कहने लगी, जारून ये तुमने क्या कर दिया? वो खुद रोए जा रहा था, लारेब को बार बार अपने सीने से लगा रहा था, रो रहा था। कैसे क्या हो गया? मुझे कुछ भी पता नहीं मामा, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। जब लारेब को आधी रात को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, नवीद साहब ने तो उसे कमरे में बंद करके बेल्ट से मारा था। अच्छी खासी उसकी दुर्गत बनाई थी। यही मारपीट अगर वो शुरू ही से उस पर दिखाते और उसे अच्छे बुरे की तमीज सिखाते, बच्चों पर ध्यान देते, तो शायद ये नौबत देखने को ना मिलती। 3 दिन तक लारेब हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर तो बच्चों के माँ बाप पर गुस्सा कर रहे थे कि आप लोगों ने इतनी कम उम्र बच्ची की शादी क्यों करवा दी, और फिर इसके कम उम्र शौहर को देखकर सर पकड़कर बैठ चुके कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया कि चलो अगर शादी कर ही दी तो इन्हें समझाते तो सही। बहरहाल लारेब घर आ चुकी थी, मगर उसे नौशीन बेगम अपने घर ही लेकर गई थी। कई हफ्तों तक वो अपने माँ बाप के घर ही रही थी। जब जारून वहाँ पर आया था और उससे माफ़ी मांगने लगा
کہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ بہرحال محبت تو دونوں کو تھی اور لاریب کو بھی باہمی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا تھا، اسی لیے وہ زارون کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، خود کھانے سے پہلے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ نوید صاحب اور فرحانہ بیگم تو بس نظریں بدل کر رہ جاتے۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن 2 ماہ بعد ہی جو وہ ہوا اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اس روز زارون نے فرمائش کی تھی، جب سے شادی ہوئی ہے زندگی تو بور سی ہو کر رہ گئی ہے، یہ کبھی کچھ اور ہوتا ہے، کبھی کچھ ہمیں لگا تھا جیسے شادی کے بعد ہم ایک ساتھ گھر میں رہیں گے تو زندگی میں مزید خوشیاں آ جائیں گی، مگر یہاں تو سب الٹا ہی ہو گیا۔ وہ آج فرمائش کر بیٹھا تھا کہ جاؤ میرے لیے اچھی سی بریانی بناؤ، میں تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کچن میں ہیلپ کروا رہا تھا، کام کم اور شرارتیں زیادہ کر رہا تھا۔ تبھی جیسے اس نے بریانی کو دم پر رکھا تو اچانک چکرا کر گر گئی۔ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر کچھ ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خیر سے لاریب ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو ایک اور بم گھر کے افراد پر پھوٹا تھا۔ زارون کو پھر سب نے خطرناک نظروں سے دیکھا اور وہ سر جھکا کر ایک طرف بیٹھا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس بار تو فرحانہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہوا تھا، بیٹے کی وجہ سے وہ ویسے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے پکڑ کر الگ کمرے میں لے گئیں اور انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، اور اب بھولے ایسے بن رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ شادی مت کرو، پہلے خود کو تو سمجھا لو، سمجھدار ہو جاؤ۔ عمر کیا ہے تمہاری اور خود تم باپ بننے والے ہو۔ ڈاکٹر کو فوراً کہا گیا کہ بچے کو ضائع کر دیں، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لاابالی عمر ہے، پہلا بچہ ہے اور اب تو بچہ بھی 2 مہینے کا ہے، اگر ابھی کچھ کیا تو بچی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے بس ان کی صحت کا خاص خیال رکھے۔ زارون گھبرا گیا تھا، مگر اس معاملے میں لاریب کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ ٹیڈی بیئر اٹھا لیتی تو کبھی گڑیا اور مسکرا کر کہتی کہ میرا بیبی آئے گا، بچے ہوں گے۔ میں نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد اگر بچے ہو جائیں تو میاں بیوی کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی زارون کے ساتھ جب باتیں کرتی تو دھیرے دھیرے زارون بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگتا، اس کی صحت کا خیال رکھنے لگا تھا۔ فرحانہ بیگم بھی اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، نوشین بیگم بھی کچھ نہ کچھ بنا کر اس کے لیے بھیجتی رہتی۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا، 9 مہینے پورے ہونے میں ابھی 10-15 روز باقی تھے، جب ایک روز اچانک لاریب کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس وقت وہ زارون سے ہی بات کر رہی تھی، کہنے لگی میرے لیے آج ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آنا، میرا اور بیبی کا ڈھیر ساری چاکلیٹس کھانے کا من کر رہا ہے۔ وہ ہنس کر بول رہا تھا کہ میری پرنسس، میں بس بابا کے ساتھ ہوں، جیسے ہی چھٹی ملے گی تو تمہارے لیے چاکلیٹ اور سب کچھ لے کر آؤں گا۔ مگر اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا اور وہ چلانے لگی تھی، چیخ چیخ کر کہنے لگی تائی اماں، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز جلدی آئیں، میں مر جاؤں گی۔ فوراً ڈرائیور کے ساتھ ہی نوشین بیگم اور فرحانہ بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، جہاں پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پیچیدگیاں کچھ بڑھ گئی ہیں، ہمیں فوراً سے آپریشن کرنا ہوگا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زارون بھی وہیں آ چکا تھا۔ ایک عجیب سی پریشانی میں سبھی لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آ کر کہنے لگی دیکھیے، یہ ابھی بہت چھوٹی ہیں، بچے کو لے کر کچھ ایسی کمپلیکیشنز آ چکے ہیں کہ ہمیں ماں اور بچہ دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہوگا۔ نوشین بیگم تو دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ زارون تو روتے ہوئے کہنے لگا مجھے اپنی بیوی بچانی ہے، میری بیوی کو بچاؤ، بچے کو چھوڑو۔ ڈاکٹر اس سے سائن بھی کروا چکے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ نوشین بیگم سر پکڑ کر بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کاش میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا، اس کی اچھی تربیت کی ہوتی، اسے بچپن میں ہی اچھے برے کی تمیز سکھائی ہوتی، اپنی حدود بتائی ہوتی۔ وہیں فرحانہ بیگم بھی روتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی ذرا سی بے دہانی اور بے احتیاطی نے آج ان کی اولاد کو کس حالت میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ زارون کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں جب ڈاکٹر باہر آ کر کہنے لگا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بچے کو بچا نہیں پائے۔ زارون کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ لاریب تو ٹھیک ہے نا،
مگر ڈاکٹر خاموشی سے فوراً ایمرجنسی میں واپس چلے گئے۔ وہاں بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ زارون چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پورے ہسپتال میں بس انہی لوگوں کے چلانے کی اور چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کئی بار بجلی کے جھٹکے لگانے کے باوجود بھی لاریب کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بھی زارون کی حالت دیکھ کر رو پڑا تھا۔ باہر آ کر کہنے لگا، ہم معذرت خواہ ہیں، مگر ہم ماں اور بیٹا دونوں کو نہیں بچا پائے۔ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ نوشین بیگم پر تو غشی طاری ہو چکی تھی، فرحانہ بیگم بھی گر چکی تھی، اور زارون وہ تو بس گرتا ہی چلا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کا ایک ایک لمحہ لاریب کے ساتھ گزرا تھا، اور وہ سب کچھ کسی فلم کی طرح نظروں میں چلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ جنون اس کے سر پر سوار تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے سر سے بال نوچنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ رو رو کر اپنا منہ پیٹ کر کہہ رہا تھا، میں نے کیوں کی تم سے شادی؟ میں نے کیوں کیا وہ سب کچھ؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے تمہیں کھو دیا۔ ڈاکٹر اسے پکڑ رہے تھے، مگر وہ سب کو دھکا دیتا اندر اس کمرے میں گیا تھا جہاں پر سفید چادر میں لپٹی لاریب تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ چادر اتاری تھی۔ لاریب کا زرد چہرہ تھام لیا اور کہنے لگا، تم کہیں نہیں جا سکتی، میں تمہیں واپس لاؤں گا۔ نرس جو مشین کو آف کرنے والی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ سٹینڈرڈز لے چکا تھا، اور پھر قوت سے اس نے وہ ڈائریکٹ اس کے سینے پر رکھے تو پورا وجود لاریب کا کانپ چکا تھا۔ ڈاکٹرز منع کرنے لگے کہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں، وہ مر چکی ہے، ایسا مت کرو، مگر وہ 2 بار مزید اسے بجلی کا جھٹکا دے چکا تھا۔ جب ڈاکٹر سے مشین چھین چکے تو خود چلا کر گرا تھا اور لاریب کو آواز دی تھی، مگر شاید لاریب کی سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں ٹوٹی پھوٹی سی چلنے لگی تھی۔ فوراً سے ڈاکٹر بھی حرکت میں آئے تھے۔ لاریب کا ہاتھ فوراً سے زارون پکڑ چکا تھا۔ وہ اسے دیوانہ وار ہاتھوں پر چوم رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ وہیں نیچے فرش پر اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے مسلسل انجیکشنز اور دوا دینے کے بعد کی دھڑکن ترتیب پر آ چکی تھی، وہ بچ چکی تھی، اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی عطا کی ہے، اور شاید آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ ابھی بھی آپ لوگ اس سے سبق نہ سیکھیں تو نہ جانے مزید کیا کچھ برا ہوگا۔ وہ تقریباً 1 ہفتے تک بے ہوش رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب لاریب کو ہوش آیا تھا تو آنکھیں کھول کر اس نے سب کو دیکھا تھا۔ زارون کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اپنے بچے کی موت کا سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی، اور وہ زارون کو بلا رہی تھی جب زارون ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس کے سامنے آیا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں اور آنکھوں کے نیچے بڑے ہلکے تھے۔ وہ رونے لگ رہا تھا۔ جب اس کے پیر پکڑ کر رویا تو دونوں کے ماں باپ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ وہ معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے تم اس نوبت کو پہنچی، یہ میری ہی غلطی تھی۔ پتہ نہیں میں کیسے بچپنے میں یہ سب کچھ کرتا رہا، مگر بڑی مشکل سے اٹھ کر اسے اپنے قریب بلا چکی تھی۔ خیر کچھ عرصہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ واپس آ چکے تھے۔ کئی مہینے لگے تھے دونوں کی زندگی واپس معمول پر آنے میں، مگر زارون خود ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گا۔ پڑھائی کے لیے اس نے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک لاریب پہلے کی طرح اپنی زندگی جیے، اپنی پڑھائی پر فوکس کرے۔ گھر والے بھی شاید یہی چاہتے تھے۔ زارون جانے سے پہلے لاریب سے گلے لگ کر ملا تھا اور پھر آنسو صاف کرتا دوسرے ملک چلا گیا۔ یہ جدائی مشکل تھی کیونکہ بچپن سے دونوں ساتھ رہتے آئے تھے، مگر آہستہ آہستہ عادی ہو گئے۔ 5 سال کا وقت تو چٹکی بجا کر جیسے گزر چکا۔ پڑھائی مکمل کر کے اس روز زارون واپس اپنے گھر آیا۔ سبھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور سب کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی لاریب کو دیکھ کر تو جیسے
اسے سکون سا ملا تھا۔ دونوں کافی بدل چکے تھے، یا پھر دونوں میں مزید نکھار آ چکا تھا۔ وہ سب سے ملا تھا۔ پہلے جو 5 سال قبل سب کے سامنے وہ اسے گلے لگا لیتا تھا، کبھی گال چوم لیتا تھا، اب تو شرم اس قدر آڑے آ چکی تھی کہ وہ دونوں سب کے سامنے صرف ہاتھ ہی ملا پائے تھے۔ سب کے سو جانے کے بعد ہی لاریب اس کے کمرے میں گئی تھی، اور پھر اس 5 سال کے عرصے میں جتنی باتیں تھیں ساری باتیں کی تھیں۔ ایک بار پھر سے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اور پھر اسے سینے سے لگا کر پہلی اور آخری بار ماضی کو یاد کر کے رو دیا تھا۔ بچپنے اور نادانیوں میں بعض دفعہ بچے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جنہیں بر وقت نہ سدھارا جائے تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، تاکہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ خدا نخواستہ آپ کے بچوں کے ساتھ نہ ہو رہا ہو۔